ناظرین، آج ہے پولیس فائل کا 18واں ایپیسوڈ۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم نے آپ کو دکھائے کئی کیسز ایک نئے انداز سے، جنہوں نے جھنجھوڑ دیا غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے پولیس اہلکاروں اور خاموش بیٹھے ہوئے حکومتی عہدیداروں کو۔ ہم دکھاتے رہیں گے آپ کو اپنے گزشتہ دکھائے گئے کیسز کا فالو اپ، تاکہ آپ جان سکیں کہ ہماری اٹھائی گئی آواز پر کہاں ایکشن ہوا اور کہاں روایتی بے حسی کا مظاہرہ کیا پولیس اور حکومتی عہدیداروں نے۔ بچوں کے اغوا برائے تاوان اور انسانی اسمگلنگ جیسے گھنونے جرائم پر پولیس فائل کی انویسٹیگیشن ٹیم نے اپنی خاص نظر رکھی۔ اسی سلسلے سے جڑا ایک کیس جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، فضیلہ سرکی کے اغوا کا۔ یہ جاننے سے پہلے کہ اس کیس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ فضیلہ سرکی اغوا کیسے ہوئی تھی۔ یہ ہے فضیلہ کی تصویر۔ عبدالرزاق کی بڑی بچی فضیلہ نے اسکول جانا شروع کیا تو وہ بہت خوش تھا۔ فضیلہ کی ماں سکینہ نے بیٹی کو چائے لینے گلی کے ہوٹل کی طرف بھیجا۔ یہ ہے فضیلہ کی تصویر۔ 7 سال کی فضیلہ گھر سے باہر نکلی، اسے گلی کی دوسری جانب بنے ہوٹل تک جانا تھا۔ یہ ہے وہ ہوٹل جہاں معصوم فضیلہ چائے لینے آئی تھی۔ سارا گاؤں ڈھونڈا، فضیلہ واپس نہیں آئی۔ دونوں میاں بیوی اپنی کم سن بچی کی تلاش میں نکل گئے۔ فضیلہ کا پتہ کہیں سے نہ ملا۔ یہ ہے گڑھی حسن پولیس اسٹیشن۔ عبدالرزاق صبح پولیس اسٹیشن پہنچا، مگر پولیس نے کر دیا مقدمہ درج کرنے سے صاف انکار۔ یہ ہے اسی علاقے کے مشہور ڈکیت بڈھو سرکی کی تصویر۔ عبدالرزاق کو پتا چلا کہ اس کی معصوم بچی بڈھو سرکی کی قید میں ہے۔ بڈھو سرکی نے طلب کیا بھاری تاوان، مگر کہاں سے دے گا تاوان کے پیسے یہ غریب باپ؟ آخر گاؤں کی مسجد میں فضیلہ کے تاوان کے لیے چندہ جمع کرنے کا اعلان کیا گیا۔ مظلوم باپ کئی دن چندہ جمع کرتا رہا۔ اسے ایک اور پیغام بھیجا گیا، تمہاری بیٹی ہمارے پاس تھی، اب نہیں ہے۔ 7 مہینے تک گڑھی حسن تھانے میں فضیلہ کے اغوا کی FIR نہ کٹ سکی، اور اس کی وجہ تھی اس وقت کے DPO منیر کھوڑو اور بڈھو سرکی کے تعلقات۔ پولیس نے فضیلہ کی بازیابی کے لیے چھاپے مارے اور گرفتار کیا 3 ملزموں کو۔ کیا یہ 3 ملزم بڈھو سرکی گینگ سے تعلق رکھتے تھے؟ کیا ان کے پاس تھی معصوم فضیلہ؟ پھر ایک دن اس غریب کی آخری امید دم توڑ گئی تھی جب بڈھو سرکی کی موت کی خبر آئی۔ فضیلہ کے لیے تاوان کا تقاضا کرنے والا ڈاکو مر چکا تھا۔ یہ ہے وہ قبر جہاں بڈھو سرکی کو دفنایا گیا۔ بڈھو سرکی جانتا تھا کہ فضیلہ کہاں ہے، مگر یہ قبر عبدالرزاق کو کیسے بتائے گی کہ اس کی بیٹی کہاں ہے؟ فضیلہ سرکی کے اغوا کا مقدمہ پولیس فائل کے ذریعے سامنے آتے ہی سپریم کورٹ کے کراچی بینچ نے DPO جیک باباد اور فضیلہ سرکی کے والدین کو طلب کیا اور DPO کو حکم دیا کہ 4 ہفتے کے اندر نامزد ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور فضیلہ سرکی کو بازیاب کرایا جائے۔ SP انویسٹیگیشن جیک باباد نے ہمارے نمائندے کو اس کیس کی تازہ ترین تفصیلات بتائیں۔ فضیلہ کے مسئلے میں پہلے تو جو کیس داخل ہوا تھا اس کے جو اکیوز تھے وہ سارے اپنے جیل میں بند ہیں، وہ پولیس نے گرفتار کر کے کورٹوں کے حوالے کر دیے ہیں۔ ابھی جو فضیلہ کا مسئلہ ہے اس میں ہماری ٹیمیں 3-4 ٹیمیں ہم نے بنائی ہیں جو نکلی ہوئی ہیں۔ اس میں ایک تو بڈھا تھا
सर की धाड़ेल वो जिसके पास राज थे वो मारा गया है पुलिस इनकाउंटर में। उसके साथ जो राज थे वो भी उनके साथ दफन हो गए हैं। अभी हमने और भी मसला सिर्फ धाड़ेल वाला भी नहीं था, क्योंकि और भी ऐसी टीमें हैं जो दुबई वाले हैं, उधर लेके जाते हैं बच्चों को, या कोई गलत पेशे के लिए भी ले जाते हैं, उन पे भी हमने नज़र रखी हुई है। उधर भी हमने अपनी टीमें तश्कील दी हुई हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि फजीला बाजियाब हो जाएगी। फजीला अभी बाजियाब नहीं हुई। पुलिस ने कुछ मुबैना मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, तफ्तीश शुरू की और अब दुबई में मौजूद इंसानी स्मगलिंग के माफिया के ताकुब में है, जो पाकिस्तान से समंदर के रास्ते बच्चों को मुत्तहिदा अरब अमारात लेकर जाते हैं। फजीला जरूर बाजियाब होगी और हम आपको बहुत जल्द बताएंगे इस केस की ताजा तरीन तफसीलात। पुलिस फाइल में हमने उठाया था केस भलवाल के चक नंबर 15 जनूबी के मुर्तजा का। हम नहीं हुए हैं गाफिल मुर्तजा के केस से। जानेंगे इस केस की ताजा तरीन सूरत हाल, मगर उससे पहले देखते हैं कि क्या हुआ था मुर्तजा के साथ। मुर्तजा भलवाल के कस्बे चक नंबर 15 जनूबी की तसव्वुराबाद कॉलोनी का रिहायशी था। एक दिन दोपहर 12 बजे मुर्तजा दोस्तों के साथ ग्राउंड में खेलने गया, मगर लौटकर वापस न आया। जब उसका वालिद मोहम्मद रमजान घर आया तो उसे मुर्तजा के गुम होने का पता चला। इसी वक्त उसके भाई और वालिद ने उसे तलाश करना शुरू किया, मगर उसका कोई पता न चला क्योंकि मुर्तजा उनसे बिछड़ चुका था। मुर्तजा के वालिद को इस बात का एहसास हो चुका था कि मुर्तजा को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसके बेटे को किसने अगवा किया है और वो क्या चाहते हैं। मुर्तजा का वालिद रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पहुंचता है, मगर थानेदार उसका केस दर्ज करने से इनकार कर देता है। उसने हिम्मत की और अदालत जा पहुंचा। इस तरह अदालत के हुक्म पर पुलिस ने मजबूरन केस दाखिल कर लिया, मगर इलाका पुलिस मोहम्मद रमजान के खिलाफ हो गई। इसी वजह से मुर्तजा का अभी तक पता न चल सका वो कहां है। मुर्तजा की मां उसकी जुदाई में रोती रहती है। इलाके की पुलिस के मुताबिक वो अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए है। पर्चा दर्ज होने के बाद उसके हमने तफ्तीश शुरू की। बच्चे के वालिद ने बताया कि उसको किसी नंबर से फ़ोन आते हैं जो उससे कोई चीज़ डिमांड करते हैं। उसके बाद उस नंबर का हमने कॉल रिकॉर्ड निकलवाया डाटा। वो नंबर जिस बंदे के नाम था वो फ्लैट के गलत एड्रेस था, वो बंदा कोई नहीं मिला। साइंसी तरक्की के बावजूद हमारी पुलिस और तहकीकाती इदारे अभी तक लाचार और बेबस क्यों हैं? वो जदीद जराए को इस्तेमाल में लाकर आखिर मुल्जिमान को क्यों गिरफ्तार नहीं कर सकते? हमारी पुलिस इन जराए से मालूमात लेने में क्यों नाकाम रहती है? दुनिया न्यूज पर इस केस के मंजरे आम पर आने के बाद मुर्तजा के वालिद के शक पर अहमद यार और गुलाम रसूल, जिन्हें पहले मुर्तजा अगवा केस में गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया था, दोबारा गिरफ्तार करने के बाद तफ्तीश की गई। मुद्दई मुकदमा मोहम्मद रमजान उस अपने चचाजाद भाई अहमद यार गुलाम रसूल उस अपने बेटे के अगवा सिलसिले फरवाए। उन्होंने असी तफ्तीश की, शामिल तफ्तीश हुए, वो बेगुनाह साबित हुए। ये है वो दरखास्त जो मुर्तजा के वालिद ने इन दो मुल्जिमान को छोड़ने के लिए पुलिस को दी है। सोचने की बात यह है कि जिस मोबाइल नंबर से अगवा करने वालों के फोन आते रहे हैं, उन्होंने वो सिम कब और कहां से हासिल की और क्या उनकी लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता? ये किस इदारे की जिम्मेदारी है? एसपी मूसा कहता है कि हुकूमत ऐसी सिमें बेचने और खरीदने वालों पर कड़ी नजर रखे। ना सिर्फ ये, बल्कि पुलिस जदीद तरीकों से तफ्तीश करके
ملزمان تک پہنچے اور مرتضیٰ کو بازیاب کروائے، کیونکہ ہم اس کیس پر نظر رکھے ہوئے ہیں مرتضیٰ کی بازیابی تک۔ بریک کے بعد دیکھیے لٹیروں کی لوٹ سے بچنے کا طریقہ۔ مشتری ہوشیار باش۔